سوال یہ تھا کہ اگر دجال حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں تھا تو اب کہاں ہے؟ محققین کا خیال ہے کہ دجال جس قوم کا نجات دہندہ ہے وہ اتنی پاورفل ہے کہ زمین کی ایسی چھان بین کر دے کہ جیسے فلٹر جو ہے وہ پانی کی کرتا ہے. وہ دل و جان سے اسے ڈھونڈ رہے ہیں تو پھر بھی کیوں نہیں مل رہا؟ تو اس سے لگتا ہے کہ وہ کسی ایسی جگہ میں ہے کہ جہاں انسانی اپروچ نہیں ہے اور نہ ہی انسانی آلات کی اپروچ ہے. تو میں نے جو تحقیق کی پھر میں یہی پہنچا کہ وہ جگہ صرف برموڈا ٹرائنگل ہی ہے. اس کے علاوہ اور کوئی ایسی جگہ نہیں ہے کہ جہاں اسے ڈھونڈا نہ جا سکے. یہ برموڈا پہلے اوقیانوس کے کل 300 جزیروں پر مشتمل ہے. صرف 20 جزیروں پر انسانی مخلوق ہے، انسان ہیں، لیکن وہ بھی بہت کم تعداد میں. اور جو علاقہ خطرناک سمجھا جاتا ہے اسے برموڈا ٹرائنگل کہتے ہیں. برموڈا تکون جو ہے اس کا کل رقبہ 11,40,000 مربع کلومیٹر ہے. اس کا شمالی سرا جزائر برمودا، جنوب مشرقی سرا پورٹو ریکو، جنوب مغربی سرا اس کا میامی ہے، میامی فلوریڈا. آپ جانتے ہیں کہ فلوریڈا کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی ہے اس خدا کا شہر جس کا انتظار کیا جا رہا ہے. یہ جو جگہ ہے 1850 میں یہ برموڈا تکون اور اس کے قریب علاقے میں 50 سے زائد کشتیاں غائب ہو گئی. اکثر ڈوبے ہوئے بحری جہاز امریکی ریاست کے ماتحت تھے. پہلا بحری جہاز جو اس کے اندر ڈوبا 340 افراد لے کر وہ غائب ہو گیا اسی کے اندر. پھر اس کے کچھ عرصے بعد ایک آبدوز 1968 میں 1968 میں 99 افراد کو لے کر غائب ہو گئی اسی جگہ میں. 5 دسمبر 1945 کو تقریباً 2:10 میں امریکی ریاست فلوریڈا کی ایئر بیس سے 5 طیارے اڑے تھے. 4 بجے ایک طیارے کا پیغام آیا. پائلٹ بولتا ہے عجیب و غریب صورتحال کا سامنا ہے، میں زمین نہیں دیکھ پا رہا ہوں، میں اپنی جگہ کا تعین نہیں کر پا رہا، ہم فضا میں کہیں گم ہو گئے ہیں. ایئر بیس سے پیغام آتا ہے مغرب کی طرف اڑان جاری رکھو. پائلٹ کہتا ہے مجھے نہیں پتا چلا کہ مغربی سمت کہاں ہے. اور جب وہ یہ میسیج پہنچا رہا تھا واپس، اس وقت سورج غروب ہونے کا ٹائم تھا، 4-5 کا ٹائم تھا، تو اس کو سورج دیکھ لینا چاہیے تھا. تو اگر نیویگیشن کام نہیں کر رہے تو سورج غروب ہونے کا وقت تھا، سورج دیکھ کر ہی سمت کا تعین کر لیتے، مگر پائلٹ تعین نہیں کر پائے. آخرکار رابطہ ٹوٹ گیا اور یہ 5 جہاز بھی یہاں کے یہی غائب ہو گئے. ان 5 طیاروں کو تلاش کرنے کے لیے 5 دسمبر شام 7:30 پہ پھر ایک اور طیارہ بھیجا گیا. اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ جو جہاز گم ہو جائے اس جہاز کو جا کے تلاش کرو، اور یہ جہاز جو ہے یہ پانی کے اندر بھی اتر جاتا ہے. باوجود اس بات کے کہ یہ مہارت تعمیر رکھتا تھا، یہ جہاز جو تلاش کرنے گیا وہ بھی وہاں جا کر گم ہو گیا. میرے خیال کے مطابق یہی دجال کا ٹھکانہ ہے. اس جگہ شیطانی طاقتوں کا مرکز ہے. ایسی مقناطیسی کشش یا برقی لہریں ہیں وہاں جو ہماری بجلی سے 1000 گنا طاقتور ہیں. اور مجھے یہ لگتا ہے کہ دجال جب آئے گا وہ اسی طاقت کا استعمال کرے گا. اور اس طاقت کو، جو طاقت برمودا ٹرائنگل کے اندر ہے، جو لہریں ہیں، ان پر اگر کنٹرول ہو جائے تو آج جو گاڑی آپ اپنے 1960 45 کے اوپر یا 59 پہ چلا رہے ہو، یہ گاڑی 10,000 گنا رفتار کے ساتھ تیز چلنے لگ جائے گی. اس کے سامنے پیٹرول کوئی چیز نہیں، گیس کوئی چیز نہیں، اس کے سامنے بجلی کوئی چیز نہیں. یہ اتنی پاورفل طاقت ہے کہ کوئی جہاز، بحری جہاز ہو، ہوائی جہاز ہو، کوئی بھی جائے، وہ اس کو لہریں اس کو تروڑ مروڑ کر چیز کا نام و نشان مٹا کے رکھ دیتی ہے. تو ایک اور اشارہ مجھے ملتا ہے کہ دجال جو ہے وہ اسے برموڈا ٹرائنگل کے اندر ہی ہے. وہ کیسے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالیشان ہے کہ شیطان اپنا تخت جو ہے وہ سمندر کے اوپر لگاتا ہے. اور قرآن مجید میں ویسے دجال کا نام نہیں ہے، نہ اس کا ذکر ہے، لیکن یہ مسئلہ اتنا امپورٹنٹ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بڑی ڈیٹیل کے ساتھ بیان کیا ہے. لیکن ایک اشارہ ملتا ہے کہ شیطان کا تخت کہاں ہے، وہ اپنا تخت کہاں لگاتا ہے. انہ یراکم هو وقبیلہ من حیث لا ترونہ. یہ ایسی جگہ پہ اپنا تخت لگاتا ہے کہ جہاں سے تم نہیں دیکھ سکتے. تو یہ بھی ہم تو آج کل کے دور کے اندر تو آپ سمندر میں دیکھ سکتے ہو، صرف برمودا ٹرائنگل واحد جگہ ہے جہاں تم نہیں دیکھ سکتے. تو پتہ چلا کہ شیطان جو ہے، اور شیطان کا سب سے زہریلا تیر جو ہے وہ دجال ہے. کارآمد اور زہریلا تیر جو، تو معلوم یہ ہوا. اور ان لہروں کو کیوں پیدا کیا گیا؟ برمودا ٹرائنگل کے اندر اتنی پاورفل طاقت کیوں ہے؟ وہ وجہ یہ ہے کہ دجال کو وہاں چھپانا ہے، ادروائز تو نکال لائیں گے، ڈھونڈ لیں گے اسے. تو یہی. لیکن ایک اور میں ریسرچ کرتے کرتے ایک بات مجھے معلوم ہوئی کہ 2 ڈاکٹر کہتے ہیں کہ ڈاکٹر جیمس اور ڈاکٹر موریس جیسوب،
कहते हैं ये दो डॉक्टर जो थे इन्होंने बर्मुदा ट्रायंगल के बारे में कुछ जान लिया था। अब पता नहीं बाद में ये मार दिए गए या क्या हुआ, लेकिन खबर ये फैला दी गई कि इन लोगों ने, दोनों डॉक्टरों ने जो है वो खुदकुशी कर ली थी। क्या मसला है? मैं तो ये कहता हूं कि अल्लाह ताला ने दज्जाल को शैतानी समुंदर और शैतानी जज़ायर में मकनातीसी कशिश पैदा करके आम इंसानों से मख्फी रखा है। जब हुक्म रब्बी होगा तो इसके हाथ खोल दिए जाएंगे, क्योंकि उसके हाथ बंधे हुए हैं गर्दन के साथ, घुटने और टखने जंजीरों से बांधे हुए हैं, और वो भी आजाद कर दिए जाएंगे और वो बाहर आ जाएगा। और हो सकता है तब अल्लाह ताला मकनातीसी लहरों को कम कर दे, या ये होगा कि वो इन लहरों के ऊपर कंट्रोल पा लेगा। उसकी वजह यह है कि कुछ लोगों ने बर्मुदा ट्रायंगल के ऊपर तुरंत तश्तरियां देखी हैं। वो जो एलियन की नहीं आप देखते, वो एलियन जिस पर बैठ कर आते हैं, आपने अक्सर देखा होगा, वहां उनको उड़ते हुए देखा है। तो हो सकता है कि दज्जाल की पावर इतनी ज्यादा हो कि वो उन लहरों के ऊपर भी कंट्रोल कर सकता हो। अब सवाल ये है कि समुद्री जजीरे से निकलकर दज्जाल बाद में पब्लिक के सामने कब और कहां से आएगा? ये तो बात तय हो गई कि दज्जाल किसी जजीरे में ही रहता है, और मेरी अकल के मुताबिक वो बर्मुदा ट्रायंगल के अंदर ही है। क्यों? कि वहां अभी तक किसी की रसाई नहीं है, और अल्लाह ताला ने उसको छुपा कर रखना है जब उसके जाहिर होने का टाइम नहीं आता। अब यह है कि जब वो वहां से आएगा तो फिर पब्लिक के सामने कब आएगा? आलमी ऐलान कब होगा? लोग उसको जानेंगे कब? तो दज्जाल के पब्लिक में आने से पहले कुछ अलामात हैं, वो मैं हदीस की रोशनी में आप तक पहुंचाना चाहता हूं, क्योंकि हदीस से बढ़कर हमारे पास कोई यकीनी जरिया जो है वो नहीं है। मुस्नद इमाम अहमद, अबू दाऊद शरीफ, तिरमिज़ी शरीफ में हजरत मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बैतुल मक़दिस की आबादी में मदीना की वीरानी है। मदीना की वीरानी में जंग अजीम, और जंग अजीम का होना कुस्तुनतुनिया की फतह है, जिसके बाद दज्जाल का निकलना है। तो पता यह चला कि मदीना वीरान हो जाएगा, इतना वीरान हो जाएगा मदीना कि वहां जानवर फिरने लग जाएंगे, इंसान मदीना छोड़कर निकल जाएंगे। ये दज्जाल से पहले की बात है। और जब ये मदीना वीरान होगा तो बैतुल मक़दिस जेरूसलम आबाद हो जाएगा, और मदीना की वीरानी के बाद जंग अजीम होगी, कुस्तुनतुनिया फतह होगा, उसके बाद दज्जाल आएगा। ये दज्जाल के पब्लिक में आने से पहले के मैं हालात आपको बता रहा हूं। एक और हदीस हमारी मदद करती है ये जानने की कि दज्जाल के ज़हूर से कबल हालात क्या होंगे। बारिश बंद कर दी जाएगी अल्लाह ताला की हुक्म से, और रिज़्क़ जमीन पैदा करना बंद कर देगी। हज़रत अबू उमामा बाहिली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दज्जाल के ज़हूर के पहले 3 साल सख्त होंगे। पहले साल अल्लाह ताला हुक्म देगा, ऐ आसमान तीसरा हिस्सा बारिश रोक दे, ऐ जमीन तीसरा हिस्सा ज़राअत रोक दे। दूसरे साल अल्लाह ताला फिर हुक्म देगा, अब जो बाकी बचा है उसमें से कहेगा, अल्लाह कहेगा तीसरा हिस्सा बारिश रोक दे, जमीन को हुक्म देगा तीसरा हिस्सा ज़राअत का रोक दे। तीसरे साल अल्लाह ताला हुक्म देगा, आसमान बारिश मुकम्मल तौर पर बंद कर दे, ऐ जमीन तू मुकम्मल तौर पर अपनी ज़राअत रोक ले, ताकि जानवर जो है वो भी मरने लग जाएंगे, क्योंकि जानवर तो घास खा लेते हैं, ऐसी चीजें खा लेते हैं। तो यानी गोया के जमीन पर घास उगना भी खत्म हो जाएगा, जानवर भी मरने लग जाएंगे। ये है शैतान से पहले के 3 साल। इब्ने माजा शरीफ में ही हदीस मुबारक है। मुस्नद इमाम अहमद, अबू दाऊद और इब्ने माजा की स्टडी करने के बाद हदीस के मुताले से मैं आपको बता सकता हूँ कि दज्जाल के ज़हूर से कुछ साल उसके पब्लिक में आने से पहले क्या हाल होगा। बैतुल मक़दिस आबाद हो जाएगा, जंग अजीम होगी, मदीना शरीफ वीरान हो जाएगा, लोग छोड़ जाएंगे, कुस्तुनतुनिया की फतह हो जाएगी, मुकम्मल कहत हो जाएगा, ना बारिश होगी ना फसल, लोग बुग़्ज़ व अदावत की वजह से बिछड़ जाएंगे, एक दूसरे से उसका माल और औलाद छीनेंगे, यानी एक दूसरे के बच्चे भी छीन लेंगे। ये लोग एक आदमी की बात के लिए इकट्ठे होंगे जो बद इखलाक होगा, बेइल्म होगा, मुल्क में लाकानूनियत और उसके पास उससे निजाम भी नहीं चलेगा। इंसान सुबह को मोमिन होगा और शाम को काफिर हो जाएगा। लोग 2 किस्म के रह जाएंगे, एक जो मोमिन होंगे उनके अंदर मुनाफिकत नहीं होगी, ये बोल कम होंगे, दूसरे मुनाफिक होंगे, ईमान नहीं होगा, बहुत ज्यादा तादाद में होंगे। ये फितने जब फैल जाएं तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं उसी दिन उसका इंतजार करो कि वो पब्लिक में अपीयर हो जाएगा, या अगले दिन उसका इंतजार करो। तो दज्जाल किस मुल्क में आएगा? एक हदीस में है कि वो इस्फहान के एक मकाम यहूदिया से निकलेगा। सही मुस्लिम शरीफ बाब जिक्र दज्जाल के अंदर है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दज्जाल शाम और इराक के दरमियान से निकलेगा। हो सकता है कि वो निकले तो शाम और इराक के बीच से, मगर पब्लिक में ऐलान तब हो जब वो इस्फहान, ये ईरान का शहर है, वहां के यहूदी बेताबी से उसका इंतजार कर रहे हैं। हो सकता है कि जब ये वहां पहुंचे तो पूरी दुनिया में खबर जो है वो आम हो जाए। अब हमें ये देखना है कि जब ये आएगा तो इसके पास पावर कितनी होगी और ये करेगा क्या।